Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Korean ebook before it's gone. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible, and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These 3 tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 서점에서 여자가 점원에게 무언가를 부탁하고 있습니다. 그 여자는 어떤 책을 보고 싶어 합니까? 죄송합니다. 그 선반에 있는 책을 보고 싶습니다. 어떤 책이요? 자동차에 대한 책이요. 잠시만 기다려 주세요. 이거요? 네, 맞아요. 여기 있습니다. 그 여자는 어떤 책을 보고 싶어 합니까? 서점에서 여자가 점원에게 무언가를 부탁하고 있습니다. 그 여자는 어떤 책을 보고 싶어 합니까? 죄송합니다. 그 선반에 있는 책을 보고 싶습니다. 어떤 책이요? 자동차에 대한 책이요. 잠시만 기다려 주세요. 이거요? 네, 맞아요. 여기 있습니다. 남자와 여자가 레스토랑에서 메뉴를 보고 있습니다. 남자는 무엇을 주문했습니까? 무엇을 주문할 거예요? 이 피자 맛있어 보여요. 이걸로 할게요. 전 어제 피자를 먹어서. 그럼 이 햄버거는 어때요? 좋아요. 그걸로 할게요. 남자는 무엇을 주문했습니까? 남자와 여자가 레스토랑에서 메뉴를 보고 있습니다. 남자는 무엇을 주문했습니까? 무엇을 주문할 거예요? 이 피자 맛있어 보여요. 이걸로 할게요. 전 어제 피자를 먹어서. 그럼 이 햄버거는 어때요? 좋아요. 그걸로 할게요. 남자가 병원에 전화를 하고 있습니다. 남자는 몇 시까지 병원에 가야 합니까? 여보세요. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 문 여는 시간이 어떻게 되나요? 6시까지입니다. 하지만 5시 30분까지 와주세요. 네. 남자는 몇 시까지 병원에 가야 합니까? 남자가 병원에 전화를 하고 있습니다. 남자는 몇 시까지 병원에 가야 합니까? 여보세요. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 문 여는 시간이 어떻게 되나요? 6시까지입니다. 하지만 5시 30분까지 와주세요. 네. 남자아이가 자신의 일기장을 읽고 있습니다. 남자아이가 오늘 가장 처음 한 일은 무엇입니까? 오늘은 날씨가 매우 좋았다. 나는 오후에 수영장에 갔다. 그리고 나는 저녁에 영화를 보러 갔다. 또 아침에 나는 공부를 했다. 오늘은 매우 좋은 하루였다. 남자아이가 오늘 가장 처음 한 일은 무엇입니까? 남자아이가 자신의 일기장을 읽고 있습니다. 남자아이가 오늘 가장 처음 한 일은 무엇입니까? 오늘은 날씨가 매우 좋았다. 나는 오후에 수영장에 갔다. 그리고 나는 저녁에 영화를 보러 갔다. 또 아침에 나는 공부를 했다. 오늘은 매우 좋은 하루였다. 여자와 남자가 사진을 보고 있습니다. 어떤 사진을 보고 있습니까? 이거 너네 아들 축구팀 사진이지? 누가 너네 아들이야? 이 아이, 아, 팀에서 키가 가장 크네. 나보다도 키가 더 커. 어떤 사진을 보고 있습니까? 여자와 남자가 사진을 보고 있습니다. 어떤 사진을 보고 있습니까? 이거 너네 아들 축구팀 사진이지? 누가 너네 아들이야?
이 아이, 아, 팀에서 키가 가장 크네. 나보다도 키가 더 커. 남자와 여자가 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 다음 주 토요일에 영화 보러 안 갈래? 그래, 좋아. 그런데 아침에 아르바이트가 있어. 아르바이트는 언제 끝나? 2시에 끝날 거야. 그럼 3시에 만나고 4시에 영화 보자. 그래. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 남자와 여자가 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 영화를 보러 갈 것입니까? 다음 주 토요일에 영화 보러 안 갈래? 그래, 좋아. 그런데 아침에 아르바이트가 있어. 아르바이트는 언제 끝나? 2시에 끝날 거야. 그럼 3시에 만나고 4시에 영화 보자. 그래. 한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요? 흰색 아니면 파란색? 음, 파란색이 좋은 것 같아요. 입고 있는 회색 자켓과 잘 어울리네요. 그래요? 근데 제 빨간색 넥타이와는 잘 안 맞네요. 그렇죠. 음, 그렇긴 해요. 그래요. 그럼 파란색 대신에 흰색 셔츠를 살게요. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 한 남자가 가게 점원과 이야기하고 있습니다. 남자는 어떤 셔츠를 살 것입니까? 어떤 셔츠가 더 좋은 것 같아요? 흰색 아니면 파란색? 음, 파란색이 좋은 것 같아요. 입고 있는 회색 자켓과 잘 어울리네요. 그래요? 근데 제 빨간색 넥타이와는 잘 안 맞네요. 그렇죠. 음, 그렇긴 해요. 그래요. 그럼 파란색 대신에 흰색 셔츠를 살게요. 한 남자가 햄버거 가게에 있습니다. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까? 스페셜 버거 세트 하나 주세요. 네, 감자튀김이나 샐러드 중 어떤 걸로 드릴까요? 샐러드로 주세요. 알겠습니다. 음료는요? 콜라로 주세요. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까? 한 남자가 햄버거 가게에 있습니다. 남자는 어떤 세트를 주문할 것입니까? 스페셜 버거 세트 하나 주세요. 네, 감자튀김이나 샐러드 중 어떤 걸로 드릴까요? 샐러드로 주세요. 알겠습니다. 음료는요? 콜라로 주세요. 선생님이 케이크를 만들고 있습니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 오늘 우리는 케이크를 만들 거예요. 먼저 버터와 설탕을 섞으세요. 그리고 거기에 달걀 2개를 넣고 잘 섞으세요. 밀가루를 넣고 가볍게 섞으세요. 오븐에 넣고 50분 동안 구우세요. 그럼 완성입니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 선생님이 케이크를 만들고 있습니다. 선생님은 어떤 재료를 넣었습니까? 오늘 우리는 케이크를 만들 거예요. 먼저 버터와 설탕을 섞으세요. 그리고 거기에 달걀 2개를 넣고 잘 섞으세요. 밀가루를 넣고 가볍게 섞으세요. 오븐에 넣고 50분 동안 구우세요. 그럼 완성입니다. 한 남자가 여자와 이야기하고 있습니다. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 오늘 뭐 하고 싶어?
영화 보러 가고 싶어. 그렇구나. 나는 TV로 야구 경기 보고 싶어. 난 쇼핑도 하고 싶어. 야구 경기는 1시에 시작할 거야. 알았어. 그럼 영화를 먼저 보고 야구 경기를 보면 되겠네. 그래. 그리고 저녁에 쇼핑하러 가자. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 한 남자가 여자와 이야기하고 있습니다. 두 사람이 가장 먼저 할 것은 무엇입니까? 오늘 뭐 하고 싶어? 영화 보러 가고 싶어. 그렇구나. 나는 TV로 야구 경기 보고 싶어. 난 쇼핑도 하고 싶어. 야구 경기는 1시에 시작할 거야. 알았어. 그럼 영화를 먼저 보고 야구 경기를 보면 되겠네. 그래. 그리고 저녁에 쇼핑하러 가자. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 남자가 보석 가게에서 아내의 생일 선물을 고르고 있습니다. 남자는 어떤 목걸이를 살까요? 무엇을 도와드릴까요? 아내의 생일 선물을 찾고 있습니다. 추천하는 게 있나요? 이 목걸이는 어떠세요? 조금 긴 것 같아요. 그럼 저건 어떠세요? 꽃무늬가 있는 것과 하트 모양이 있는 게 있습니다. 조금 더 세련된 것을 찾고 있어요. 저기 있는 진주 목걸이는 얼마예요? 100만 원입니다. 너무 비싸네요. 그럼 처음 걸로 할게요. 네, 여기 있습니다. 남자는 어떤 목걸이를 살까요? 남자가 보석 가게에서 아내의 생일 선물을 고르고 있습니다. 남자는 어떤 목걸이를 살까요? 무엇을 도와드릴까요? 아내의 생일 선물을 찾고 있습니다. 추천하는 게 있나요? 이 목걸이는 어떠세요? 조금 긴 것 같아요. 그럼 저건 어떠세요? 꽃무늬가 있는 것과 하트 모양이 있는 게 있습니다. 조금 더 세련된 것을 찾고 있어요. 저기 있는 진주 목걸이는 얼마예요? 100만 원입니다. 너무 비싸네요. 그럼 처음 걸로 할게요. 네, 여기 있습니다. 남자와 여자가 사무실 프린터에 대해서 이야기하고 있습니다. 오래된 프린터는 어디에 있습니까? 새로운 프린터를 어디에 놓을까요? 지금 오래된 프린터가 있는 곳에 놓을까요? 하지만 오래된 건 아직 잘 작동해요. 계속 사용할 수 있어요. 그럼 거기에 새로운 걸 놓을 수 없겠네요. 문 옆에 있는 책장 위에 새로운 프린터를 놓으면 좋겠지만 그 공간은 프린터 하나만 놓을 수 있으니까요. 그렇다면 새 프린터를 사무실 다른 곳에 놓아야겠네요. 네, 창문 옆은 어때요? 좋은 생각이에요. 오래된 프린터는 어디에 있습니까? 남자와 여자가 사무실 프린터에 대해서 이야기하고 있습니다. 오래된 프린터는 어디에 있습니까? 새로운 프린터를 어디에 놓을까요? 지금 오래된 프린터가 있는 곳에 놓을까요? 하지만 오래된 건 아직 잘 작동해요. 계속 사용할 수 있어요. 그럼 거기에 새로운 걸 놓을 수 없겠네요. 문 옆에 있는 책장 위에 새로운 프린터를 놓으면 좋겠지만 그 공간은 프린터 하나만 놓을 수 있으니까요. 그렇다면 새 프린터를 사무실 다른 곳에 놓아야겠네요. 네, 창문 옆은 어때요? 좋은 생각이에요.
남자가 아내와 전화 통화를 하고 있습니다. 남자는 무엇을 사갈 겁니까? 여보세요? 지금 집에 가고 있어. 알았어. 집에 오는 길에 뭔가 사올 수 있어? 당연히. 뭘 사갈까? 내일 아침 식사에 먹을 우유랑 빵이 필요해. 우유랑 빵. 알았어. 우유는 몇 팩이나 사갈까? 하나면 괜찮아. 알았어. 다른 건? 잠깐만. 버터가 있는지 확인해 볼게. 몇 개 있네. 맥주는 아직 있어? 응, 아직 한 병이 있어. 그럼 아직 살 필요는 없네. 그러게. 그럼 이따 봐. 남자는 무엇을 사갈 겁니까? 남자가 아내와 전화 통화를 하고 있습니다. 남자는 무엇을 사갈 겁니까? 여보세요? 지금 집에 가고 있어. 알았어. 집에 오는 길에 뭔가 사올 수 있어? 당연히. 뭘 사갈까? 내일 아침 식사에 먹을 우유랑 빵이 필요해. 우유랑 빵. 알았어. 우유는 몇 팩이나 사갈까? 하나면 괜찮아. 알았어. 다른 건? 잠깐만. 버터가 있는지 확인해 볼게. 몇 개 있네. 맥주는 아직 있어? 응, 아직 한 병이 있어. 그럼 아직 살 필요는 없네. 그러게. 그럼 이따 봐. 일기예보를 들려드립니다. 어떤 내용의 일기예보입니까? 오늘 아침 내내 날씨가 맑겠습니다. 하지만 오후에는 구름이 끼고 밤에는 비가 내리겠습니다. 비는 오늘 밤부터 내일 아침 해가 뜰 때까지 계속되겠습니다. 어떤 내용의 일기예보입니까? 일기예보를 들려드립니다. 어떤 내용의 일기예보입니까? 오늘 아침 내내 날씨가 맑겠습니다. 하지만 오후에는 구름이 끼고 밤에는 비가 내리겠습니다. 비는 오늘 밤부터 내일 아침 해가 뜰 때까지 계속되겠습니다. 남자와 여자가 회사의 명함 디자인에 대해서 이야기하고 있습니다. 어떤 디자인으로 결정하였습니까? 회사 명함을 위한 새로운 디자인 안을 받았습니다. 어떤 게 가장 좋을까요? 한번 볼까요? 저는 회사 이름이 큰 게 좋다고 생각해요. 그럼 이 둘 중에 하나겠네요. 맞아요. 이 두 디자인안은 회사 이름이 크게 상단에 적혀 있어서 좋아요. 이 디자인 안은 사진을 넣을 수 있는 공간이 있네요. 어떻게 생각하세요? 흠, 그게 사진 때문에 글자가 너무 작게 되는 것 같아요. 맞아요. 사진이랑 같이 있으면 글자를 읽기 조금 힘들 것 같아요. 자, 그럼 그 옆에 있는 다른 안으로 결정하죠. 어떤 디자인으로 결정하였습니까? 남자와 여자가 회사의 명함 디자인에 대해서 이야기하고 있습니다. 어떤 디자인으로 결정하였습니까? 회사 명함을 위한 새로운 디자인 안을 받았습니다. 어떤 게 가장 좋을까요? 한번 볼까요? 저는 회사 이름이 큰 게 좋다고 생각해요. 그럼 이 둘 중에 하나겠네요. 맞아요. 이 두 디자인안은 회사 이름이 크게 상단에 적혀 있어서 좋아요. 이 디자인 안은 사진을 넣을 수 있는 공간이 있네요. 어떻게 생각하세요? 흠, 그게 사진 때문에 글자가 너무 작게 되는 것 같아요. 맞아요. 사진이랑 같이 있으면 글자를 읽기 조금 힘들 것 같아요. 자, 그럼 그 옆에 있는 다른 안으로 결정하죠. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 한 여자가 남자에게 버스 정류장이 어디에 있는지 물어보고 있습니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 저기, 혹시 이 주변에 버스 정류장이 어디에 있는지 아시나요? 네, 먼저 직진해서 두 번째 신호등에서 오른쪽으로 도세요. 그런 다음 서점이 있는 코너에서 왼쪽으로 돌면 은행이 보일 거예요. 버스 정류장은 은행 앞에 있어요. 알겠습니다. 정말 감사합니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 한 여자가 남자에게 버스 정류장이 어디에 있는지 물어보고 있습니다. 버스 정류장은 어디에 있습니까? 저기, 혹시 이 주변에 버스 정류장이 어디에 있는지 아시나요? 네, 먼저 직진해서 두 번째 신호등에서 오른쪽으로 도세요. 그런 다음 서점이 있는 코너에서 왼쪽으로 돌면 은행이 보일 거예요. 버스 정류장은 은행 앞에 있어요. 알겠습니다. 정말 감사합니다. 한 여자가 회사 상사와 이야기하고 있습니다. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 오후에 뉴욕 지사에서 온 마이클 씨와 회의를 할 거예요. 혹시 마실 게 남아 있나요? 커피가 조금 있습니다. 마이클 씨는 커피를 안 마시는데요. 생수는 남아 있나요? 네, 아직 좀 남아있는 것 같아요. 잘 됐네요. 선배님은 어떤 걸 드시겠어요? 저도 같은 걸로 할게요. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 한 여자가 회사 상사와 이야기하고 있습니다. 회의에 참가하는 사람들은 무엇을 마실 것입니까? 오후에 뉴욕 지사에서 온 마이클 씨와 회의를 할 거예요. 혹시 마실 게 남아 있나요? 커피가 조금 있습니다. 마이클 씨는 커피를 안 마시는데요. 생수는 남아 있나요? 네, 아직 좀 남아있는 것 같아요. 잘 됐네요. 선배님은 어떤 걸 드시겠어요? 저도 같은 걸로 할게요. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 남편과 부인이 몇 가지의 아파트 평면도를 보면서 이야기하고 있습니다. 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 이 집은 어때? 거실이 크고 넓은 것 같은데. 거실이 큰 것도 좋긴 하지만 주차장도 있으면 좋겠어. 음, 그러면 이 집은 어때? 그 집 좋네. 그 집을 보러 갈까? 잠깐만. 하지만 여기 있는 옷장이 너무 작지 않을까? 그건 그렇네. 딱 맞는 집이 없는 것 같아. 잠깐만, 이 집은 어때? 우리가 원하는 건 다 있잖아? 그리고 옷장도 꽤 크고. 이 집 보러 가자. 그래, 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 남편과 부인이 몇 가지의 아파트 평면도를 보면서 이야기하고 있습니다. 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 이 집은 어때? 거실이 크고 넓은 것 같은데. 거실이 큰 것도 좋긴 하지만 주차장도 있으면 좋겠어. 음, 그러면 이 집은 어때?
그 집 좋네. 그 집을 보러 갈까? 잠깐만. 하지만 여기 있는 옷장이 너무 작지 않을까? 그건 그렇네. 딱 맞는 집이 없는 것 같아. 잠깐만, 이 집은 어때? 우리가 원하는 건 다 있잖아? 그리고 옷장도 꽤 크고. 이 집 보러 가자. 그래, 남자가 호텔에 예약 전화를 하고 있습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 부산 호텔입니다. 무엇을 도와드릴까요? 여보세요? 9월 22일에 1박 예약을 하고 싶은데요. 9월 22일 1박이라 몇 분이 머무실 건가요? 2명입니다. 흡연실과 금연실 중 어느 쪽이 괜찮으십니까? 금연실 부탁드립니다. 그날 예약하실 수 있는 금연실은 산이 보이는 객실만 있습니다만 괜찮으시겠어요? 바다가 보이는 방이었으면 좋겠는데. 죄송합니다만 그날 머무실 수 있는 방 중 바다가 보이는 방은 흡연실밖에 없습니다. 그렇군요. 그럼 9월 23일에는 바다 보이는 금연실이 있나요? 네, 있습니다. 알겠습니다. 그럼 9월 23일에 묵겠습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 남자가 호텔에 예약 전화를 하고 있습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 부산 호텔입니다. 무엇을 도와드릴까요? 여보세요? 9월 22일에 1박 예약을 하고 싶은데요. 9월 22일 1박이라 몇 분이 머무실 건가요? 2명입니다. 흡연실과 금연실 중 어느 쪽이 괜찮으십니까? 금연실 부탁드립니다. 그날 예약하실 수 있는 금연실은 산이 보이는 객실만 있습니다만 괜찮으시겠어요? 바다가 보이는 방이었으면 좋겠는데. 죄송합니다만 그날 머무실 수 있는 방 중 바다가 보이는 방은 흡연실밖에 없습니다. 그렇군요. 그럼 9월 23일에는 바다 보이는 금연실이 있나요? 네, 있습니다. 알겠습니다. 그럼 9월 23일에 묵겠습니다. 한 여자가 미용사와 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요, 손님? 안녕하세요. 3시에 예약한 김은희입니다. 아, 네. 이쪽으로 오세요. 오늘은 어떻게 해드릴까요? 제 머리 스타일을 조금 바꾸고 싶은데요. 네. 길이는 어느 정도가 괜찮으세요? 어깨 정도 길이요. 알겠습니다. 그리고 앞머리는 어떻게 할까요? 앞머리는 그대로요. 앞으로 내려드릴까요? 아니면 옆으로 넘겨드릴까요? 한쪽으로 넘겨주세요. 어느 방향으로 해드릴까요? 가운데에서 조금 왼쪽으로요. 알겠습니다. 먼저 머리부터 감겨드릴게요. 이쪽으로 오세요. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 한 여자가 미용사와 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요, 손님? 안녕하세요. 3시에 예약한 김은희입니다. 아, 네. 이쪽으로 오세요. 오늘은 어떻게 해드릴까요? 제 머리 스타일을 조금 바꾸고 싶은데요. 네. 길이는 어느 정도가 괜찮으세요? 어깨 정도 길이요. 알겠습니다. 그리고 앞머리는 어떻게 할까요? 앞머리는 그대로요. 앞으로 내려드릴까요? 아니면 옆으로 넘겨드릴까요? 한쪽으로 넘겨주세요. 어느 방향으로 해드릴까요? 가운데에서 조금 왼쪽으로요. 알겠습니다. 먼저 머리부터 감겨드릴게요. 이쪽으로 오세요. 남학생과 여학생이 구인 광고를 보면서 이야기하고 있습니다. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 봐봐, 이 일은 어떻게 생각해? 시급이 꽤 높아.
물론 시급은 좋긴 한데 신문 배달 일을 진짜 할 수 있겠어? 그럼, 나 자전거 잘 타거든. 근데 일찍 일어나야 하는 게 걱정이네. 이건 어때? 시급은 그렇게 높지 않은데 일주일에 2, 3일 근무하고 저녁에 시작하는 일이야. 아, 이거? 슈퍼마켓 계산원이네? 학교 마치고 일할 수 있어서 좋겠다. 커피숍에서 일하는 이 일도 괜찮겠다. 그러게. 나 이 커피숍 좋아하는데. 그리고 학교 가는 길에 있어. 나쁘지 않은데? 그렇지. 어떤 걸 지원해야 될까? 이 둘 중에 어떤 걸로 할 거야? 커피숍이랑 신문 배달하는 일 중에서. 신문 배달하는 일이 시급이 정말 좋으니까. 그래, 결정했어. 아침에 일찍 일어나면 되지 뭐. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 남학생과 여학생이 구인 광고를 보면서 이야기하고 있습니다. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 봐봐, 이 일은 어떻게 생각해? 시급이 꽤 높아. 물론 시급은 좋긴 한데 신문 배달 일을 진짜 할 수 있겠어? 그럼, 나 자전거 잘 타거든. 근데 일찍 일어나야 하는 게 걱정이네. 이건 어때? 시급은 그렇게 높지 않은데 일주일에 2, 3일 근무하고 저녁에 시작하는 일이야. 아, 이거? 슈퍼마켓 계산원이네? 학교 마치고 일할 수 있어서 좋겠다. 커피숍에서 일하는 이 일도 괜찮겠다. 그러게. 나 이 커피숍 좋아하는데. 그리고 학교 가는 길에 있어. 나쁘지 않은데? 그렇지. 어떤 걸 지원해야 될까? 이 둘 중에 어떤 걸로 할 거야? 커피숍이랑 신문 배달하는 일 중에서. 신문 배달하는 일이 시급이 정말 좋으니까. 그래, 결정했어. 아침에 일찍 일어나면 되지 뭐. 여자가 드레스를 입고 점원과 이야기하고 있습니다. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까? 정말 잘 어울리시는 것 같아요. 치수도 딱 맞고요. 네, 맞긴 한데, 전 보통 무늬가 없는 옷을 입어요. 이런 종류의 무늬에는 익숙하지 않아서. 정말 잘 어울리시는데. 그래요? 근데 이 옷은 좀 용기가 있어야 입을 수 있을 것 같아요. 그럼 이 드레스는 어때요? 한쪽에만 무늬가 들어가 있어서 요란하게 느껴지지 않을 거예요. 그렇네요. 한번 입어볼게요. 자, 입어보세요. 어떻게 생각하세요, 손님? 아까 입어본 옷보다 훨씬 저한테 맞는 것 같아요. 이 디자인으로 긴팔 옷도 있나요? 네, 있어요. 그럼 그걸로 살게요. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까? 여자가 드레스를 입고 점원과 이야기하고 있습니다. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까? 정말 잘 어울리시는 것 같아요. 치수도 딱 맞고요. 네, 맞긴 한데, 전 보통 무늬가 없는 옷을 입어요. 이런 종류의 무늬에는 익숙하지 않아서. 정말 잘 어울리시는데. 그래요? 근데 이 옷은 좀 용기가 있어야 입을 수 있을 것 같아요. 그럼 이 드레스는 어때요? 한쪽에만 무늬가 들어가 있어서 요란하게 느껴지지 않을 거예요. 그렇네요. 한번 입어볼게요. 자, 입어보세요. 어떻게 생각하세요, 손님? 아까 입어본 옷보다 훨씬 저한테 맞는 것 같아요. 이 디자인으로 긴팔 옷도 있나요? 네, 있어요. 그럼 그걸로 살게요. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready?
사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요. 응, 맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요. 응, 맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 음, 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 음, 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 2그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오.
지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오. 지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. 남자가 스포츠 센터에 등록하고 입회에 대한 안내를 받고 있습니다. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 먼저 저희 센터의 회원 등급 종류에 대해서 안내 책자를 보면서 설명해 드릴게요. 일반 회원은 일주일 중 시간대나 요일에 상관없이 언제나 이용하실 수 있습니다. 반면에 이른 아침에만 이용할 수 있는 조조 회원 등급, 그리고 저녁에만 오실 수 있는 분들을 위한 야간 회원 등급도 있습니다. 조조 회원들의 이용 시간은 어떻게 되나요? 조조 회원 등급이신 분들은 아침 6시부터 10시까지 운동시설을 사용하실 수 있고, 야간 회원 등급이신 분들은 저녁 6시부터 밤 11시까지 사용하실 수 있습니다. 그렇군요. 그럼 조조 회원 등급인 사람들은 출근하는 길에 들러서 운동시설을 이용할 수 있겠네요. 그렇습니다. 조조 회원 등급은 9시부터 5시까지 일하시는 분들에게 인기가 많습니다. 그리고 원하시는 분들에 한해서 헬스클럽이나 수영장 중 한 시설만 이용할 수 있는 회원 등급도 마련되어 있습니다. 저는 헬스클럽이랑 수영장 둘 다 이용하고 싶어요. 제 생각에는 평일에는 회사에 가기 전인 이른 아침에 들러서 운동시설을 이용하고 주말에는 수영장을 이용할 것 같은데요. 혹시 주중엔 조조로, 주말에는 하루 종일 사용할 수 있는 회원 등급이 있나요? 죄송하지만 그런 회원 등급은 없습니다. 알겠습니다. 주말에 일찍 일어날 수가 없을 것 같으니 이 회원 등급을 선택할게요. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 남자가 스포츠 센터에 등록하고 입회에 대한 안내를 받고 있습니다. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 먼저 저희 센터의 회원 등급 종류에 대해서 안내 책자를 보면서 설명해 드릴게요. 일반 회원은 일주일 중 시간대나 요일에 상관없이 언제나 이용하실 수 있습니다. 반면에 이른 아침에만 이용할 수 있는 조조 회원 등급, 그리고 저녁에만 오실 수 있는 분들을 위한 야간 회원 등급도 있습니다. 조조 회원들의 이용 시간은 어떻게 되나요? 조조 회원 등급이신 분들은 아침 6시부터 10시까지 운동시설을 사용하실 수 있고,
야간 회원 등급이신 분들은 저녁 6시부터 밤 11시까지 사용하실 수 있습니다. 그렇군요. 그럼 조조 회원 등급인 사람들은 출근하는 길에 들러서 운동시설을 이용할 수 있겠네요. 그렇습니다. 조조회원 등급은 9시부터 5시까지 일하시는 분들에게 인기가 많습니다. 그리고 원하시는 분들에 한해서 헬스클럽이나 수영장 중 한 시설만 이용할 수 있는 회원 등급도 마련되어 있습니다. 저는 헬스클럽이랑 수영장 둘 다 이용하고 싶어요. 제 생각에는 평일에는 회사에 가기 전인 이른 아침에 들러서 운동시설을 이용하고 주말에는 수영장을 이용할 것 같은데요. 혹시 주중엔 조조로 주말에는 하루 종일 사용할 수 있는 회원 등급이 있나요? 죄송하지만 그런 회원 등급은 없습니다. 알겠습니다. 주말에 일찍 일어날 수가 없을 것 같으니 이 회원 등급을 선택할게요. 새로운 제품을 위한 홍보 책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보 책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보 책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 위한 홍보 책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보 책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보 책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 여자가 전화로 연극표를 예매하고 있습니다. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 안녕하세요. 블랙 프라이어스 극장입니다. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 저녁 5시 30분에 있는 연극 킹 리어로 2장 예매하고 싶은데요. 가능한 좌석이 있나요? 아직 몇 좌석 있습니다만 일행과 나란히 앉을 수 있는 좌석은 없습니다. 괜찮으시다면 두 좌석을 따로 드릴 수는 있는데요. 네, 저흰 괜찮습니다. 특별히 원하시는 좌석이 있으신가요? 음,
복도 쪽 좌석이 있나요? 네, 무대 중앙구역에서 왼편으로 복도 쪽 좌석이 하나 있습니다. 그리고 오른쪽으로 3칸 건너서 한 좌석이 더 남아 있습니다. 옆쪽으로 말이죠? 알겠습니다. 그럼 그 복도 쪽 좌석을 예약할게요. 알겠습니다. 다른 한 좌석은 어떻게 할까요? 가운데 근처에 있는 좌석이 있나요? 현재 남아있는 좌석 중에서는 첫 번째 열과 세 번째 열에만 가운데 좌석이 남아 있습니다. 전 배우들을 그렇게 가까이서 보지 않아도 되는데요. 저희 극장은 상대적으로 작은 편이라 가장자리에 있는 좌석에서 보셔도 공연을 충분히 즐기실 수 있을 겁니다. 그래요? 그럼 아까 말씀하셨던 왼쪽에 있는 좌석으로 할게요. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 여자가 전화로 연극표를 예매하고 있습니다. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 안녕하세요. 블랙 프라이어스 극장입니다. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 저녁 5시 30분에 있는 연극 킹 리어로 2장 예매하고 싶은데요. 가능한 좌석이 있나요? 아직 몇 좌석 있습니다만 일행과 나란히 앉을 수 있는 좌석은 없습니다. 괜찮으시다면 두 좌석을 따로 드릴 수는 있는데요. 네, 저흰 괜찮습니다. 특별히 원하시는 좌석이 있으신가요? 음, 복도 쪽 좌석이 있나요? 네, 무대 중앙구역에서 왼편으로 복도 쪽 좌석이 하나 있습니다. 그리고 오른쪽으로 3칸 건너서 한 좌석이 더 남아 있습니다. 옆쪽으로 말이죠? 알겠습니다. 그럼 그 복도 쪽 좌석을 예약할게요. 알겠습니다. 다른 한 좌석은 어떻게 할까요? 가운데 근처에 있는 좌석이 있나요? 현재 남아있는 좌석 중에서는 첫 번째 열과 세 번째 열에만 가운데 좌석이 남아 있습니다. 전 배우들을 그렇게 가까이서 보지 않아도 되는데요. 저희 극장은 상대적으로 작은 편이라 가장자리에 있는 좌석에서 보셔도 공연을 충분히 즐기실 수 있을 겁니다. 그래요? 그럼 아까 말씀하셨던 왼쪽에 있는 좌석으로 할게요. 남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프리젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아 있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 음, 오늘 꼭 확인해도. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프리젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아 있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다.
그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 음, 오늘 꼭 확인해둬. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Korean listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데, 그럼 인터넷으로 확인해보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 $120라는데 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 $80라는데 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데, 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 $140인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 $90라고 하는데 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 아, 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데, 아, 그걸 못 봤네. 그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 $100야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데, 그럼 인터넷으로 확인해보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 $120라는데 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 $80라는데 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데, 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 $140인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 $90라고 하는데 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 아, 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데, 아, 그걸 못 봤네. 그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 $100야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. Expand your vocabulary with our core 2,000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Korean ebook before it's gone.